اس کے بچے جہاں ہیں، اس کی فیملی جہاں ہے، اس کا پاکستان میں کیا ہے؟ یہ بشرا بی بی جو فراڈن اور بالکل ایک لوز کیریکٹر کی خاتون تھی، اس کو اس نے اپنی بیوی بنا لیا مال لوٹنے کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے ڈیل نہیں ہونی چاہیے، کسی سٹیج پہ نہیں ہونی چاہیے. کسی سٹیج پہ نہیں ہونی چاہیے. سر آپ نے ابھی بڑی ایک نئی چیز اس میں ایڈ کر دی ہے میرے سوال میں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کی باقیات ابھی تک عدلیہ میں موجود ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے جی، اور ان کا ایجنڈا بھی وہی ہے جو اس کا تھا. ورنہ آرمی کورٹس کا جو لا ہے وہ 1952 کا لا ہے، اس کے تحت تو آرمی ٹرائلز ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا جی کسی سویلینز کا، سویلین چاہے جا کے انسٹالیشنز پہ حملے کر دیں پری پلان، تو ان کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ اس کے لیے کوئی کورٹ سے موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، شاید میں سوال نہ کرتا کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو میں کروں گا کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا ایکسپوز کرنے کا، ظاہر ہے ان کی طرف سے آپ کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی، میرا خیال ہے وہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے بالکل صحیح طریقہ کار اختیار کیا. کیوں رک گیا؟ کیوں آپ نے کہا تھا جی کہ میں تو بہت ساری چیزیں آگے لاؤں گا؟ وہ سندیلا صاحب، کچھ لوگوں نے مجھے کہا، میرے کولیگز نے کہا، میری جو لیڈیز کولیگز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، تو میں ایکچولی کیونکہ جو لینگویج یہ استعمال کر رہے تھے وہ لینگویج ہی مجھے استعمال کرنی پڑ رہی تھی. اور میں پورے 38 ایئر ان جرنلزم میں نے کبھی کسی کے بارے میں ذاتی گفتگو نہیں کی یا ذاتی کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کی، اور میں اس چیز کو مناسب بھی نہیں سمجھتا. لیکن انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اس طرف جاؤں. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ بہیو کرتے ہیں تو، کیونکہ مجھے پتا یہ بجرا بی بی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات کہ جی فلاں کو انڈر پریشر کرو، فلاں کو کرو، اس میں بھی ٹارگٹ تھا ان کا. حالانکہ میں نے کوئی ایسی لوز ٹاک خان کے بارے میں یا اس سے پہلے بشرا بی بی کے بارے میں کبھی نہیں کی تھی. بالکل ٹھیک. مجھے نالج بھی بڑی چیزوں کا ہے، اور آپ کو پتا ہے جس سرکل میں میں رہتا ہوں مجھے نالج ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ میں میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتاؤں. تو ابھی تک تو سکون ہے. اگر انہوں نے پھر دوبارہ سے شروع کیا میرے خلاف گالی گلوچ، یہ بہت سے لیڈیز خواتین، اب اگر آپ ان کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں، لیکن جو یہ لیڈیز اینکروں اور جرنلسٹوں کے ساتھ یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو شاید نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی اپنی عزت نہیں ہے، اس لیے کسی اور کی بھی عزت نہیں کرتے. تو ابھی تک سو فار سو گڈ. دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، دوبارہ شروع لیکن کریں گے. سر جو چیزیں آپ کو پتا ہے وہ تو اپنے آپ سے انسان بات نہیں کر سکتا، تو کیسے کریں گے خدا نہ کرے؟ دیکھیں اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا نیکسٹ ٹائم بھی، تو سندیلا صاحب آپ سے پرومس ہے میں بھی کمی نہیں کروں گا. اللہ کرے جی. میں بھی ان کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم سے بتاؤں گا ساروں کو. اور اللہ کرے جی وہ وقت نہ آئے، اگر وقت آ گیا تو پھر مجھے کال کیجیے گا، میں ایمریٹس کی فلائٹ لے کے ڈائریکٹ آؤں گا اور بالکل. آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کریں گے. سر اس حوالے سے کبھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بشرا بی بی کے سے بھی میسج کو آیا کہ جان دیو، معافی دے دیو؟ نہیں، میں ڈائریکٹلی مجھے کبھی نہیں آیا. ہوں. وایا میڈیا یس آئے، اوکے. لیکن ڈائریکٹلی مجھے کبھی نہیں. ڈائریکٹلی کبھی نہیں آیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو قاضی فیصل نے الیکشن کیس کا سر لگایا ہوا، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بشرا بی بی کو کہ آپ نے پرومس کیا ہوا ہے، تو ہم اس سے آگے سکپ کرتے ہیں اس کو. یہ جو کیس ابھی الیکشن کمیشن والا ہے، ان کی طرف سے کیا متوقع فیصلہ؟ کیا الیکشن کو کوئی آرڈر، کوئی حکم، یا الیکشن کمیشن ہی کہہ دے گا جی ہم لوگ الیکشن کروا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ الیکشن انشاءاللہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہے. اس 30 تک ڈیٹس آ جائیں گی الیکشن کی، اور یہ الیکشن جنوری اینڈ یا فیبرری فرسٹ ویک میں ہو جائیں گے. کورٹس نیچرلی پوچھ سکتی ہیں فائزی سا، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے الیکشن کمیشن از ریڈی، پرپیئرڈ الیکشن کروانے کے لیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ان کی کوشش ہوگی وہ کروائیں. بالکل ٹھیک. 2011 کے جو جلسہ تھا عمران خان صاحب، اس وقت آپ عمران خان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے سر؟ نہیں. اچھا ساتھ نہیں تھے، لیکن اس جلسے کی دھمیں بڑی ہیں جی، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. ابھی میاں محمد نواز صاحب واپس آئے ہیں اور ان کے استقبال کے بھی جلسہ سنایا گیا. ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں. کل ہمیں کسی نے کوڈ میں کہا جی تواڈے لاہوریاں تے سانو بڑا شکوہ ہے کہ سانو بلا کے لاہور بن دیتا ہی نہیں جی، اسی وڑ نہیں سکے، اینا رش سی. تو آپ اس استقبالی جلسے کو اور میاں صاحب کی واپسی کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ کی مسلم لیگ نون کی جو ہسٹری رہی ہے، جی میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا جلسہ کبھی ہوا ہوگا. ٹھیک.
आप उसको किसी और पार्टी से, पीपल्स पार्टी से या तहरीक इंसाफ से कंपेयर ना करें। ये मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था। और ये भी बात हकीकत है कि 22-23 किलोमीटर तक लोग ब्लॉक हो गए और वो लोग पंडाल में नहीं पहुंच ठीक। सके, इसका भी नॉलेज है। तो जहां तक जलसे की कामयाबी का तल्लक है, वो एक बड़ा शो मुस्लिम लीग नून ने किया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शो किया। अब आगे इसको पॉलिटिक्स में या इलेक्शन के दिनों में वो कैसे कैश करवाते हैं, पब्लिक रैलीज को या वोटर्स को कैसे इंटरेक्ट करते हैं और लेके आते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जलसे की अब तक एक साइजेबल अच्छा जलसा था। अच्छा जलसा था, बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज साहब की जो सजाएं हैं, उनमें एक जज साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी सजा मिल गई गलत सजा सुनाने पे, लेकिन जो सजाएं मिले वो बरकरार हैं। ये सजाएं कब तक खत्म होती हुई देख रहे हैं आप? ये देखें, जैसे हुई थी वैसे ही खत्म हो जानी है, कोई मसला नहीं है इस मुल्क में। जब एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर आपके हक में चलता है, अब आप देख लें, वो कहता था मैं इसको आने नहीं दूंगा, तो वो तो आ गए और वो खुद जेल में है। यहाँ हालात बदलते देर नहीं लगती, और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आज जो है वो शायद कल नहीं होगा। तो मियाँ साहब को जो सजाएं गलत हुई थी वो टाइमली, क्या मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट खत्म है, वो बाहर है। लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत हो सकता है मियाँ साहब ना आए, तो मैं इनको कह रहा था आएगा। जी। और कि जी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक बंदा मफरूर और उसको बेल बिफोर अरेस्ट मिल जाए। भाई वो अनप्रेसिडेंट था तो बाहर गया था ना, ठीक, वो कैसे जा बिल्कुल सकता है? ठीक। तो ये पाकिस्तान की लॉ और जुडिशरी जो है ना हमारी, अगर ये चंदेला साहब 50% काम करती तो आज मुल्क के ये हालात अच्छे ना होते, इस तरह बुरे ना होते। तो यहाँ हमारे यहाँ पावरफुल चीजें मैनेज कर लेते हैं। हम कल सर हेयरिंग पर थे, तो वहां पर जो जज साहबान है वो बार बार पूछ रहे थे, दसो की करना है नैब नू कि मियां साहब ਨੂੰ अरेस्ट करिए, और नैब कह रही नहीं जी कोई लोड़ नहीं, सानू जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं वो बात तो फिर ठीक ही हुई ना। अब नैब ही सामने नहीं आएगी तो मियां साहब को क्या सजाएं होंगी, तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। सर बिल्कुल आखिर में ये बताइए, 9 मई के आपके हवाले ने कहा कि 9 मई का वाकया अगर इसमें माफी दे दी इमरान खान को तो शायद कौम माफ स्टैब्लिशमेंट को ना करे, या स्टैब्लिशमेंट को क्यों माफ करना चाहिए। सर उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जैसे कच्चे जहन वाले हैं, इमरान खान की बातों में आगे बहुत बड़ा कल्ट है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया था लोगों को धोखा दे के। क्या हुकूमत को, स्टेट को, उन बच्चों को भी उसी तनाजर में देखना चाहिए, या उनके बारे में कुछ रायत बरतनी चाहिए? देखिए, मैं मेरी अपनी एक राय है कि जी। जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इमरान खान ने जाके फौज के खिलाफ बच्चों को भड़काया, लोगों को टेलीविजन पे जलसों जुलूसों में, सोशल मीडिया पे, वो लोग बेचारे आज जेल में हैं जिन्होंने ये काम किया। लेकिन जो लीडरशिप थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और घर चली जाती है। ठीक। मैं, मेरी समझ से बाहर है एस्टेब्लिशमेंट ये ऐसा क्यों कर रही। अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाते हैं तो वो जो लोग जेल में हैं फिर तो उनको भी छोड़ना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जी उनको नहीं छोड़ना और ये लीडरान जो है इनको आप एक अम्ब्रेला के नीचे, तरीके इस्तेहकाम पार्टी के नीचे लाई जा रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। और दूसरा, जो भी आपने इनका करना है, जो पकड़े हुए लोग हैं उनका ट्रायल अभी तक हो जाना चाहिए था। और जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो कि बाहर थे, वो तोड़ फोड़ में या हमले में शामिल नहीं थे, उनके लिए अलहदा से एक पॉलिसी होनी चाहिए। उनको आज 5-6 माह हो गए जेल में, मैं समझता हूँ उनके लिए कोई राहत होनी चाहिए थी। वो पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो उनके लिए 6 माह या 5 माह भी जेल बहुत है। तो इस पे एस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये जो उकसाने वाले थे, जो जी। जिन्होंने ये जहन बनवाए पब्लिक से और आगे लगाया, वो तो सारे घरों को जा चुके हैं। ठीक। तो उन बेचारों का फिर क्या कसूर है? ये तो पॉलिसी गलत है कि वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर जाए और वो बेचारे 5-6 माह से जेल में। दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, मैं 100% एग्री विद यू। सर आखिरी एक दो सवाल है। अभी आपके सामने साथ बैठे हुए टीवी पर खबर देख रहे थे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में करोड़ों करोड़ों और अरबों भी होंगे, लेकिन कुछ लिस्टें चल रही हैं टीवियों पर जो इमरान खान साहब सोशल मीडिया के लोगों को, आपको, मुझे और मुखालफों को गालियां दे कहने के लिए निकालते थे। क्या सर ऐसे ऐसे जब ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड हैं, इन पर भी इन लोगों से कुछ पैसे वापस लिए जाएं, या इसको कुछ ना कुछ इसका होना चाहिए ना। इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई है,
لیکن कैसे कैसे फ्रॉड, और दूसरा ये बताइए सर, जो बाहर बैठ के कर रहे हैं, क्या उनको भी इमरान खान डॉलरों में यहां से पैसे दे रहा है सर? नहीं जी, वहाँ न्यू